لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ፊቶቻችሁን በስግደት ጊዜ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ማዞር ብቻ አይደለም ምርጥ መልካም ስራ ማለት ይላል። ሰዎች ከዲን መንሸራተት ሲጀምሩ የተወሰነችን ነገር አንጠልጥለው ሌላውን ነገር ቸል በማለት እኛ ብቻ ነን ትክክለኞቹ ማለት እና መፎከስ የተለመደ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ እንሂራፍ ነው ከመስመር ማጋደል ስለሆነ አለል ኪታቦች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው ባለፉት አያቶች የቂብላ ለውጥ ስላደረጉ ፈወሊ ወጅሃከ ሸጥረል መስጂድል ሐራም በሚለው ትእዛዝ መሰረት እነሱ ይችን ምክንያት አገኘን ብለው ማቅጨልጨል ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ነብይ ነኝ ብሎት ያበቃ በየቀኑ ሐሳቡን የሚቀያየር እንዴት አርጎ ትክክል ሊሆን ይችላል? እኛ ግን ሁሉ ጊዜ ያው በተለመደው ቂብላችን ጸንተን ነው ያለነው ለምን እንደኛ ባንድ አልጸናም ነበር እያሉ ሲያጥላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ ሰጠ ማለት ነው። ለይሰል ቢር ማለት መጃሚዕ አልኸይር ማለት ነው። አጠቃላይ መልካም ስራ ወይ መልካም ተግባር ማለት አንተ ወሉ ጁሃኩም ፊቶቻችሁን ማዞር ቂበላል መሽሪቅ ወደ ምስራቅና ወልመግሪብ ወደ ምዕራብ አድርጋችሁ አትዩት። ይሄ ነገር ተኸይር ስራ አንዱ ነው እንጂ የኸይር ስራ መነሻና መድረሻው ወደ ምስራቅ ወይ ወደ ምዕራብ መዞር አይደለም። እናንተ ግን ይችን ካደረግን ሌላው ነገር ቢቀርም እኛንን ትክክለኞቹ ብላችሁ ነው እየደነፋችሁ ያላችሁት። እናንተ ስንት ያጓድላችሁት ነገር አለ እና ኸይር ስራ ሲባል ወደ ምስራቅ ወይ ወደ ምዕራብ ዞሮ መስገድ ብቻ ሆነ እንደ ማለት ነው። እና እንግዲህ ምስራቅ የሚለው የክርስቲያኖችን ቂብላ ነው። ክርስቲያኖች ወደ ቂብላ ወደ ምስራቅ ነው የሚዞሩት። እነዚህኞቹ ደግሞ ወደ ምዕራብ ነው የሚዞሩት ማለት ይሁዶቹ። እና ሁለቱ ቡድኖች እችን አጋጣሚ ተጠቅመው ራሳቸውን ቅዱስ ሌላውን ርኩስ ሊያደርጉ ሲያቅጨለጭሉ ምን ማረጋችሁ ነው? ወደ ምስራቅም ሆነ ወደ ምዕራብ መስገድ የኸይር ስራ አንዱ አካል እንጂ መነሻና መድረሻው ይሄ ብቻ ነው። ይሄን ያደረገ ሰው ሌላ ነገር ምንም አይፈልግበትም የምትሉት መስላላችሁ። ይሄ ደግሞ ከሆነ ስተት ነው ይላቸዋል ማለት ነው። ወላኪን البر بالمقابل ይልቁንስ አጠቃላይ መልካም ስራን ለማወቅ ከፈለጋችሁ እኔ ልንገራችሁ አለ። አጠቃላይ ወደ አላህ የሚያቃርብ ሰናይ ተግባራትን ማወቅ የሚፈልግ ካለ መን አመነ ቢላህ ቢሩ መን አመነ ቢላህ ማለት ነው። ያው ሲያቁ ስለሚያመለክት ወላኪን البر ቢሩ መን አመነ ቢላህ አጠቃላይ ኸይር ስራ የሚባለው በእኔ ዘንድ በአላህ ያመኑ ሰዎች ስራ ነው። በአላህ ያመኑ ሰዎች በሚለው የሚያሸምረው ነብዩንና ተከታዮቻቸውን ነው ማለት ነው። እነሱ በአግባቡ በጌታቸው አምነዋል። እንደገና ወልየውሚል አኺር በመጨረሻም ቀን ከልብ አምነዋል። ከሞት በኋላ መነሳትና በሰሩ ስራ መመንዳት በትክክል ያመኑ ሰዎች ስራ እሱ ነው እኔ ዘንዳ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ይላል። ወልመላኢካ ወቢሩ መን አመነ ቢልመላኢካ እንደውም ደግሞ በመላኢከቱላህ الكرام ያመኑ የሆኑ ሰዎች መልካም ስራ ነው አጠቃላይ መልካም ስራ ሊባል የሚገባው። ወልኪታብ እንደውም ደግሞ በኩቱቦች አመነ አለዚህ ላይ አለል ጂንስያ ስለሆነች
ሙፍረር ላይ ብትገባም የጅንስ ማዕና ተሰጠዋለች ማለት ነው ወልኩቱብ እንደማለት ነው ወልኪታብ ማለት ወልኩቱብ المقدمه ቀዲመቴ አልሙቀደሳ ቀጥንታዊ የሆኑ ኪታቦችን በተለያዩ ነብያቶች ወረዱትን ከአላህ የመጡ መሆናቸውን የሚያምኑ የሆኑ ሰዎች ስራ እሱ ነው አላህ ዘንዳ ትልቅ ቦታ ያለው ይላል ወነብይን ወቢሩ ማን አመነ ቢነብይን እንደገና በነብያት ያመነ ላኑ ፈርቁ በእና አሐድ من رسله እንዳለው አንዱ ነብይ ከሌላው ነብይ ሳይነጥሉና ሳይገነጥሉ በመላው ነብያት ያመኑ የሆኑ ሰዎች ስራ እሱ ነው ታላቅ ስራ የሚባለው ይላል ይሄንንም ያደረጉት ብቸኞቹ ሙስሊሞች ናቸው ከዛ በፊት ያሉት ግን በአንዱ ነብይ ሲያምኑ ሌላውን ነብይ እየካዱ መጥተዋል ማለት ነው በአንዱ ኪታብ ሲያምኑ ሌላውን ኪታብ እየካዱ ነው ስለዚህ ሙስሊሞች ሚዛቸው ሙሉ ነው ኢማናቸው ለምን በማንኛውም ከአላህ ከወረደ ኪታብ የሚክዱት የለም በማንኛውም ነብይ የሚክዱት የለም በመላው ነብይ በመላው ኩቱብ ያመኑ ሰዎች እነዛ መጃሚዕ አልኸይርን የኸይርን መነሻና መድረሻ በሚገባ አካተው የተላበሱት ማለት ነው ወአተል ማላ አላ ሁቢሂ ወቢሩ መን አተል ማላ አላ ሁቢሂ እንደገና ደግሞ ወደ ተግባሩ ዓለም ሲገቡ ገንዘባቸውን የሚቸሩና የሚለግሱ ናቸው ያን ገንዘብ እየወደደው ማለት ነው አላ بمعنى ማዓናት እዚህ ላይ ወአተል ማላ مع حبه للمال ገንዘቡን ከመውደዱ ጋር ያው ገንዘብ ተወዳጅ ነው እንደሚታወቀው ማንኛውም ሰው ይወዳል ይሰሰለታል ለገንዘቡ የሚሳሳለትንና የሚወደውን ገንዘብ ለአላህ ብሎ በሚያወጣው ጊዜ ምንም አይከብደውም ማለት ነው ለምን ቁወተል ኢማን አለና እና በአንጻሩ ሌሎቹን ግን ከነዚህ ሁሉ ነጥቦች ርቃቸዋል ነው እነዚህን ሁሉ ነገሮች ዘቅጣችሁ ያላችሁ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ዙሮ መስገድ ሁሉ ነገር አድርጋችሁ ይሄንን እንደ ዲክመት አይታችሁ በሙስሊሞቹ ላይ የምታጨለጭሉት በእነዚህ ነጥቦች ስለምን አትወዳደሩም ነው እውነት ለመወዳደርና የተሻላችሁ ናችሁ ለመውጣት ከፈለገ እነዚህ ሁሉ እኮ ኸይራት ናቸው በእነዚህ ሁሉ ብትወዳደሩ ደግሞ እንደምትቸነፉ የታወቀ ነው በማለት አሳጣቸው ማለት ነው ወአተል ማላ አላ ሁቢሂ ገንዘብን ከመውደዱ ጋራ ለአላህ ብሎ መስዋዕት የሚቸር የሆነው ሰው ስራ እሱ ነው አላህ ዘንድ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ወይም አላ እንደ ሁቢል መእቲ በሚልም ተተርጉሟል ማለት ነው አላ ሁቢሂ የሚለው ضمير ለገንዘቡ ሲመለስ በመጀመሪያው አባባል በሁለተኛው ለተሰጩም አድርገው የተረጎሟሉ ወአተል ማላ አላ ሁቢሂ አልሚስኪን الذي يعطى የሚሰጠውን ምስኪን ከመውደድ ጋራ ማለት ነው ምስኪንን ወዶ አዝኖ ርህራሄ አድርጎ የሚሰጥ ሰው አንዳንድ ሰው ለጉራ ይሰጣል አዝኖ ሳይሆን ማለት ነው ቸር ለመባል ዝና ለመገዛበት ማለት ነው በዛ መልክ የሰጠው ሰው ነው ትልቅ ስራ ሰራው ሊል የሚችለው ማለት ነው ለነማን ነው የሚሰጠው ዘዊል ቁርባ ለአቅራቢያ ዘመዶቹ አንድ ሰው የቤተሰብ አባላትን ጀምሮ ዝምድና ሐረግ ያላቸው ሊረዳቸው ይገባል ከማንም በፊት ለዚህ ብሎ አስሰደቀቱ አለል ምስኪን ሰደቃ ወአላ ደራህም ሰደቀታን ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በማንኛውም ችግረኛ ላይ መስዋዕት መስጠት አንድ ሰደቃ ሲመዘገብልህ ያ ሰው ደግሞ ዝምድና ያለው ከሆነ ሲለተ ረህም ሰደቀቱን ወሲላ ስለሆነ ደብል ይሆናል አጅሩ ማለት ነው እና ለአቅራቢያ ዘመዶችና ለሌሎችም ማን ነው ወልየታማ በህፃንነት እድሜ ላይ ያሉ አሳዳጊ ወላጃቸው አተው ያው የደሃደግ የሆኑ ለሆኑት ወገኖች ማለት ነው ለነዛ ገንዘቡን የሚቸር ሰው ኸይር ነው ይልቁንስ ሊያኮራ የሚገባው ማለት ነው ወልመሳኪን እንዲሁም ደግሞ ሚልሱ የሚቀምሱ የሌላቸው ችግሮች ምስኪን ማለት ሚነሱኩን ነው የተወሰደው አንድ ሰው ችግር በሚቀፈድደው ጊዜ የሚሰራውን የሚይዘውን የሚጥለውን ያጣና እጁን አጣምሮ ተስፋ ቆርጦ አንገቱን ደፍቶ ዝም ይላል ማለት ነው እንደዛ በችግር የተቆራመቱና የሚያረጉትን ያጡ ተስፋ የጨለመባቸውን የሚፈቅድና የሚረዳው ሰው ኸይር ነው ይልቁንስ ይሄን ሁሉ የሚያረጉት ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው ማለት ነው ወብነ ሰቢል ለመንገደኞችም አንድ ሰው ረጅም ጉዞ ላይ በሚገባበት ጊዜ የተለያየ ችግር ያጋጥማል ስንቅ ያልቅበታል ወይ ሌባ ይወስድበታል ሽፍታ ይቀማዋል ያነ
ይበቃኛል ብሎ ይዞት የወጣው ስንቅ ባላሰበው ምክንያት ያልቅበትና ችግር ላይ ይወድቃል። ወደ ሀገሩ መመለስ አይችልም፣ ወደፊትም መግፋት አይችልም፣ አየር ላይ ይቀራል ማለት ነው። ቤቱ እንኳን ባለጸጋ ቢሆን እንዲህ አይነት ነገር ያጋጠመው ችግር ነው። የዚህ አይነቱን ሰው እንግዲህ ምድር በዳ ላይ ወድቆ በመታገኘው ጊዜ አይዞህ ብለህ መተባበርና መርዳት፣ ለሱ መለገስ፣ ድጋፍህን መስጠት ይሄ ትልቅ ኸይር ስራ አላህ ዘንድ የሚያቃርብ ነው ይላል። እና ኢብኑ ሰቢል የሚለው የመንገደኛ መንገድ ልጅ የለውም፣ ግን ያው በተለምዶ የጎዳና ተዳዳሪ እንደሚባለው ማለት ነው። ግን መንገዱን እንደ ቤቱ አድርጎታል ማለት ነው። ሰው የሚልሰው የሚቀምሰው እንግዲህ ኪራይ የሚከፍለው የፍንድቅ መከራያ ከሌለው ያለው ጣፈንታ ምንድነው? የሚያስጠጋው መንገዱ ብቻ ነው ማለት ነው። መንገድ እንደ እናት ሆነችለት፣ ይውልባታልም ያድርባታልም፣ ከሷ አይለይም ማለት ነው። ለእንዲህ አይነቶቹ ቀውጢ ላይ የወደቁትን ሰዎች መርዳትና መፍቀር ነው ኸይር ስራ ሊባል የሚገባው ይላል። ወሳኢሊን እንዲሁም በተለያየ ምክንያት በልመና የተሰማሩ ለሆኑ ችግረኛ ሰዎች ይላል። ሰዎች እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ራሳቸውን መርዳት ያዳግታቸውና ለልመና ይጋለጣሉ። እነዛ ለልመና ላይ ያሉ ሰዎች ጋሊበን ችግረኛ ናቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደ ሞያ አድርገው እሱን እንደ ስራ አድርገው የሚይዙ አሉ ገንዘብ እያላቸው፣ ያ ናዲር ነው። ግን ጋሊበን ሰዎች ክብር አላቸው። ክብራቸውን ዝቅ አድርገው ሌላን የሚለማመጡት ችግር ሲያስገድዳቸው ነው እንጂ ችግር ያላስገደደው ሰው እያለው እንዳውም ከሌላው በታይ መሆን አይፈልግም ማለት ነው። ልስጥህ እንኳን ብትለው ምስኪን አደረከኝ እንደ ነው የሚለው፣ ይቆጣል ማለት ነው። ስለዚህ ክብር ያላቸው ሰዎች ቀን ይጥላቸውና ለችግር ለልመና ይጋለጣሉ ማለት ነው። የዛ አይነቶችን ሰዎች መርዳትና ማንሳት ነው ትልቅ ኸይር ስራ ሊባል የሚገባው ይላል ማለት ነው። ወፊ ሪቃብ ወፊ ፈክ ሪቃብ ለማለት ነው ሙዳፍ ወርቋል። እና አንገትን ደግሞ ከባርነት መከራ ለማውጣት ነፃ ለማድረግ ማለት ነው። በባርነት የተያዘ ሰው የሰው ግዙ አገልጋይ የሆነ ሰው ያው በወትሮ ጊዜ ሰዎች ይሸጡ ይለወጡ ነበርና ደካሞች፣ እነዛ ሰዎች በተለያየ ምክንያት አንገታቸውን ከሰው የቁጥጥር ለማውጣትና ነፃ ሰው ለመሆን ይጥራሉ፣ ይፍጨረጨራሉ። እና አለቆቻቸው ጋራ በመግባባት በጸባይ በመለማመጥ ገንዘብ ልክፈለወትና ነፃ ያውጡኝ ይልቀቁኝ ጋሼ እያለ ይለምናል፣ ደጅ ይጠናል በየጊዜው ማለት ነው። ያ ሰው እንደዚህ በሚባልበት ጊዜ ሊተባበረው ይገባል ማለት ነው። እና ይሄ ሰው ነው በመሰረቱ የአደም እና የሐዋ ልጅ ነው። ቀንጥሎት በተለያየ አጋጣሚ በሰው ሰራሽ ምክንያት ነው ለዚህ ችግር የሚጋለጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ነጽነቱን በሚፈልግበት ጊዜ ያ አለቃው የሆነውም ሰው ሊተባበረው ይገባል። ሌላውም ህብረተሰብ ደግሞ ድጋፍ ሊሰጠው ይገባል። አንተ እኛው ቢጤ ሰው ነህና ነፃ መሆን አለብህ ብሎ እያንዳንዱ ሰው የሚችለውን ቢወረውርለት በቀላሉ ያን የተፈለገበትን ገንዘብ ከፍሎ ነጽነቱን ሊቀዳጅ ይችላል ማለት ነው። ለእንደዛ አይነቶቹ ሰዎች መርዳት ነው ኸይር ስራ ሊባል የሚገባው ይላል አላህ። ወአቃመ ሶላህ ከዛም በላይ ደግሞ ከጌታና ከናንተ ጋራ በቀጥታ የምታገናኝና የምታቆራኛችሁ ሶላት ናት። ሲለቱን በይነል አብዲ ወረቢህ እንደተባለው ማለት ነው። ሶላትን ስርዓቱን ጠብቀውና ጊዜውን አክብረው አሟልተውና አዘውትረው የሚሰግዱ የሆኑ ሰዎች ይህን የሚያደርግ ሰው ነው የትልቅ ኸይር ባለቤት ነኝ ሊል የሚገባው ይላል ማለት ነው። ወአተ ዘካህ እንደገና ግዴታ ምጽዋትንም የሚቸር ማለት ነው። መጀመሪያ ወአተል ማለ አሳልፈን ነበር፣ ያኛ ሰደቃ አማ ነው ማለት ነው። ዘካው ሳይሆን መደበኛው ሳይሆን ያው መርከብ የተሰበረባቸው ችግር ያጋጠማቸውን ሰዎች ስታገኝ ከዋና ገንዘብ ቆንጠር እያደረግ መስጠት አለብህ ለማለት ነው። ያን ያደረገ ነው። ይሄኛው እንደገና መደበኛው ዘካት ያ ምን ጊዜም ቢሆን ከሶላት ጋር ነው ተቆራይቶ የሚመጣው። ሶላትና ዘካት አይነጣጠሉም። ኢንሃ ለቀሪነቱሃ ፊ ኪታቢላህ እንዳሉት አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ። ግዴታ ምጽዋታቸውንም የሚቸሩ ናቸው። አላህ ያስወጀበባቸውን መጠን ወቅቱን ጠብቀው በሚገባ ሂሳቡን አስልተው ለሚገባቸው ሰዎች የሚለግሱ የሆኑት ናቸው አስሐቡል ቢር ሊባሉ የሚገቡት ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወልሙፉነ ቢአህዲሂም እንደገና ደግሞ ከዛም በላይ ቃል ኪዳናቸውን የሚያከብሩና የሚሞሉ የሆኑት ናቸው ዘውል ቢር ሊባሉ የሚገባቸው ይላል።
ይሄ አጠቃላይ ቃል ነው ያለፉትንም ያልተዘከሩትንም ያካትታል ቃል ኪዳናቸውን የሚያከብሩ ሰዎች እነዚህ አህለል ቢር ሊባሉ ይገባቸዋል ቃል ኪዳኑ ካንተና ከጌታ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንተና ከወገኖች ጋር ሊሆን ይችላል ሁለቱንም ያካትታል ካንተና ከጌታ ጋር የሚለው ተኢማን ይጀምራል ማለት ነው አንተ ያው የተፈጠርከው ጌታህን ልትገዛ መሆኑን አውቀህ በጌታህ ካመንክና እሱ ያዘዘህን ከሰራ የከለከለህን ከተከለከልክ ኩንትራትህን ተወጣሃል በታማኝነት ማለት ነው አንተ ኻሊቅ ነህ ያከና አውዱ ወያከነ ነስተዒን እንዳልከው እኔ ደግሞ አንተን መገዛት ቃል ገብቼልሃለሁ ትለዋለህ መጀመሪያ ላኢላሃ ኢላላህ ስትል በቀጥታ ቃል ኪዳን ነው የምትፈርመው ማለት ነው ከአላህ በስተቀር ማዕቡድ የለኝም እሱም ብቻ እገዛለሁ ታልክ ከዛች ለት ጀምረህ እስከ ዕድሜ ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ያለ ማቋረጥና ያለ መሰልቸት ጌታ ያዘዘህና አቅምህ የቻለውን ሁሉ ማድረግ አለብህ የተከለከልከውን ሁሉ መከልከል አለብህ ያን ካጓደልክ ቃል ኪዳንህ እንዳፈረስክ ይቆጠራል በቃል ላኢላሃ ኢላላህ እያልክ በተግባር አብዶ ይሸህ የምትል ከሆነ ቃል ኪዳኑ አፈርደን በልቷል ማለት ነው አይደል ግድ ሌሎችን ብቻ ለማሻገር ነው ማየት ያለብን አብዶ ይሸህየም ችግር አለባቸው እና ከዛም በኋላ ሶላት ሙስሊም ነኝ የሚለው ስንቱ ነው ማአት ነው ግን ሶላት የሚሰግዱት መስጂድ አካባቢ የሚታዩት በጣም ጥቂቶች ናቸው አይደለም እንዴ አንዳንድ ጊዜ ረመዳን ሲመጣ ያስታውቀናል ምን ያህል ፐርሰንት እንደቀረ ማለት ነው አይደለም እንዴ ያለው ስንት ጥፍ ነው የሚመጣው ያ ሁሉ ከተማ ወብሮ ነበር ተየት መጣ ተሰማይ ወረደ አዲስ ሰው ሙስሊም ሆኖት ያበቃል ቃል ኪዳኑን አፍርሶ 11 ወር ሙሉ ደፍጦ ከርሞ አጨረሻው ወር ላይ መጥቶ ያው በሙናሰባ ጃኢዛ ሊቀበል ይመጣል ማለት ነው ሌሎቹ የሰሩትን ይሄ የሌባ ስራ ነው ማለት ነው ሌላው በደከመው ግርግር ፈጥሮ እሱ የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል እንደሚባለው እና የዛ አይነት አሰራር አይሄድም ማለት ነው በተለይ ያው ረመዳን ሲሄድ አብሬ ሄዳለሁ የሚል እቅድ ይዞ ከመጣ ዛሬ የመጨረሻው ነው ተባረጋለሁ ካለ ችግር የለም ይጀምር አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ ማለት ነው እና እነዚህ እንግዲህ ወልሙፉነ ቢአህዲሁም የሚለው ቃል ሁሉንም ያካትታል ማለት ነው ተዕሚሙን بعد التخصيص ይባላል ወፋ ቢልዓህድ በአጠቃላይ አንድ ሰው እምነት ተቀብያለሁኝ ካለ እምነቱ የሚያዘውና የሚፈልግበትን ነገር ሁሉ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል መቀጠል አለበት ማለት ነው እንዲሁም ዘካ ገንዘብ ያለው ስንቶቹ ናቸው ገንዘብ ያላቸው ዘካ የማይከፍሉት እና ዓለመል እስላም በተለይ ባሁኑ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሀብታሞች ዘካቸውን ቢያወጡ አንድ ሙስሊም ችግረኛ አይገኝም ነበር ተብሏል ባለሙያዎች አስልተውታል ያለ ፐርሰንት ገንዘቡ ታውቋል አሁን ያንዳንዱ በረሲዱ ተሰልቶ ምን ያህል ትሪሊዮን እንደሆነ ተደርሶበታል ያ ዘካው ቢወጣለት ሩቡ አለው ሽሩ በዓለመል እስላም ላይ አንድ የሚቸገር ሙስሊም ሊገኝ አይችልም ነበር ተብሏል ሁሉም ወደ ሀብታምነት ሊቀየር ነበር ማለት ነው ግን ያንን ስለማይሰጡ ዲሃው እየበዛ ነው አሁንም እየሰፋ ነው ያለው ማለት ነው አሁንም ቃል ኪዳን እየፈረሰ ነው እንግዲህ ሙስሊም ነኝ ዘካ ከፍላለሁ ብሎ ቃል ገብቷል ግን ዘካው የለም ማለት ነው አላሁ ሙስተዓን ወእና ወልሙፉነ ቢአህዲም ኢዛ አሃዱ እስበርሳቸውም ደግሞ እንደዛው ነው ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም ተብሏል ወንድሜ ነህ ብለሃል ወንድም ከሆነ አንተ እየበላህ ለምን እሱ ጦሙን ያድራል አንተ እየለበስክ ለምን እሱ አርቃኑን ይሄዳል አንተ እየደነስክ አላስፈላጊ ነገር ሁሉ ቅንጦ እንትን እያልክ እሱ ግን የዕለት ቁርስ ለምን ያርበታል ቃል ኪዳን አይደለም ወንድም እነመል ሙእኽዋ ማለት ምን ማለት ነው ቃል ብቻ ነው አቡበከር እሱ አቡ ሁረይራ አንድ ጊዜ አንድ ሰው መጥቶ ወድሃለሁ አላቸው ልብ በል አንተ ሰውዬ ተጠንቀቅ አሉ እሳቸው ምን አሊ ሱፋ ናቸው እውነትክን ነው አሉት አዎን ወድሃለሁ እሱ ሀብታም ነበር ትንሽ ያጎስ ያለ ገንዘብ ነው በል እንግዲህ አንድ ቀን ቀጠሮ እንያዝና ገንዘቡን ለሁለት እንካፈላለን አሉት አንተ ጋር ያለውን አለ እኩል እንካፈላለን ቀልድ ነው እንዴ ወንድሜ እውነት ያበቃ ሲሉት አረ ይቅርብኛል በፈተና ወደቀ ማለት ነው ስለዚህ ቃል ኪዳን የሚባለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም ስበርሳችንም እንደዚሁ ቃል ከገባን ነገ እንዲህ ቦታ እንገናኝ ወይም እንዲህ እሰጥሃለሁ ምናምን የሚል ቃል ታመለጠች ያቺ ቃል መከበር አለባት ኢነል አህደ ካነ መስኡላ ወይ አለ መግባት አለ መዘላበድ ካልክ ግን ያችን ነገር መወጣት አለበት ነገ ትጠይቅባታለህና ማለት ነው ኢዛ አሃዱ ቃል በሚገቡ ጊዜ ስመርሳችሁም ለቀልድ እንኳን ቢሆን
አንድ ሴት ልጇ ያለቀሰባት ልታታልለው ናማ እሰጣለሁ ስትል ሰሟት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሰጣለሁ ምሰጥህን አጣቃትም ይባላል አይደለም ይሄን በምትል ጊዜ ምን ልሰጪው ነው አሏት ረሱል ጠጋ ብለው ሆነ ተምረን ባይችን ተምረ ለሰጠው አሉ አዎ ይሄ ባይሆን ኑሮ እቺ ውሸት መዘገብብሽ ነበር አሉ ስንቶቹ ናቸው ምሰጥህን አላውቃትም ብለው ኋላ ዝም ብለው የሚቀሩት ይሄ በቀል እንኳን በትንሿ በህፃን ደረጃ ህፃን ለማታለል እንኳን እሰጣለሁ እንዲያረግልህ ታለ መስጠት አለበት አለበለዛ ውሸት አስተማርከው ያን ልጅ ማለት ነው እንደዚህ ብሎ ማታለል አለ ጭንቅላቱ ደርስ ነው የሚወስደው ማለት ነው ግን የተባለው ነገር ከተደረገለት እሱም አብሮት ያድጋል አንድ ሰው የተናገረውን ማክበር አለበት የሚለውን ተቀርጽበታለህ ማለት ነው እሺ ጊዜው ስለተገባደደ አሁንም እዚህ ላይ እናርፋለን ኢንሻአላህ ታፍታ በኋላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም